بھارت کے ساتھ جیسے قرابتیں بڑھ رہی ہیں، جیسے معاہدے کیے جا رہے ہیں، اسٹریٹجک معاہدے کیے جا رہے ہیں، کیا یہی سلسلہ جاری رہے گا اور دباؤ پاکستان پہ پڑتا رہے گا؟ دیکھیں، اگر بائیڈن اور ٹرمپ میں سے پاکستان کی جو حکومت کی خواہش ہوگی، جی حکومتی لیول کی میں بات کر رہا ہوں، پبلک سینٹیمنٹس کو وہ علیحدہ چیز ہے، تو حکومت تو میرے خیال میں یہ چاہ رہی ہوگی کہ ٹرمپ آ جائے، کیونکہ ان کی جو عمران خان کے ساتھ پرسنل لیول پہ کیمسٹری ڈیولپ ہوئی تھی، اور ویسے بھی گورنمنٹ لیول جو ان کے تعلقات ہو گئے تھے، خاص کر یہی طالبان کے مذاکرات کے فیسیلیٹیشن میں، چاہے پاکستان کے مذاکرات اس میں کنسرن ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ پر امید تھا کہ ہم ان کو کنونس کر لیں گے. لیکن سر ٹرمپ نے بغیر ہمیں اعتماد میں لیے پاکستان کو یہ فیصلہ کر لیا کہ فورسز کا انخلا کرنا ہے، تو یہ تو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایسی صورتحال. نہیں، دیکھیں، یہ ان کے جو ہے اس کے تو مینیفیسٹو میں تھا کہ میں ادھر سے پول آؤٹ کروں گا. اچھا، اور اس میں یہ ہے پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا، طالبان کو ان کے ساتھ ڈائلاگ پہ لایا، تو ایک طرح سے بیک ڈور چینل میں بہت اچھی ڈپلومیسی چلی، دوحہ میں جو ڈائلاگ ہوئے. اب اس پہ تھا کچھ ٹائم ٹیبل پہ تھا، یا پاکستان کی کچھ وہ ہوگی کہ مکمل انخلا نہ ہو، ادھر وہ اب داعش جو ہے نا وہ بہت جڑیں پکڑ رہی ہے. تو ایک تو پرسنل لیول پہ جو ہے نا دوستی، ادھر سے ہم چاہ رہے ہوں گے کہ ہمیں اب کوئی فوائد ملیں گے اگر ٹرمپ جیت جائے. اس کے مقابلے میں اگر بائیڈن آتے ہیں تو ان کی ڈیموکریٹس کی پاکستان کے ساتھ ایک اپنی ہسٹری ہے، خاص کر یہ بائیڈن جو ہے ان کو تو ہلال امتیاز ہائیسٹ سویلین ایوارڈ دیا تھا ہماری گورنمنٹ نے، ٹھیک ہے، انہوں نے پاکستان کے لیے بہت اچھا ٹیری لوگر بل کو وہ کرانے میں ان کا بہت اہم کردار تھا. لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک پاکستان کے خلاف ہاسپیٹلٹی پائی جاتی ہے ان کیس کے ڈیموکریٹس آتے ہیں. تو فی الحال تو ہمارے حق میں مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ ہی. ایسا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فکری رواداری ہے، سیاسی رواداری ہے، ہم کب اس قابل ہوں گے کہ اس کا مظاہرہ کریں؟ لیکن جب تک سیاست ہے تو اسی چیزیں تو الزامات اور ایک دوسرے پر لڑائی یہ تو چلتی رہیں گی، یہ سیاست کا حصہ ہے. لیکن اس میں الزامات پوری دنیا میں جو ہے سیاست کا یہ حصہ ہے. پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگ ہیں دنیا میں آپ کہیں دیکھ لیں، لڑائی ہو جاتی ہے اور ادھر مکے چل جاتے ہیں، کرسیاں چل جاتی ہیں، یہ تو پارٹ آف پالیٹکس رہے گا. اس سے آگے آ کے اب یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹس یا حب الوطنی کے سرٹیفکیٹس، یہ ہماری سمپل انمیچورٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ جو ماڈرن ورلڈ ہے ویسے اس میں حب الوطنی کو بھی ایک آؤٹ ڈیٹڈ سا کنسیپٹ لیا جاتا ہے، اور جو غداری ہے اس کو بھی. حب الوطنی کو اس طرح سے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ پوری ہیومینٹی کے لیے سوچیں ایک لیول پہ آ کے، اور ایک لیول پہ آپ اپنے لوکل کمیونٹی کے لیے سوچیں، ریجن کے لیے سوچیں، نیشنلزم، لیکن اس سے پوری دنیا کے لیے، ہیومینٹی کے لیے آپ کو سوچنا چاہیے. اب اس لیول تک تو ہم جا نہیں رہے، ہم کیا نہیں جا رہے، ہمارے ہمسایہ ملک بھی نہیں جا رہا، اور پوری دنیا کے جو سیاستدان ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو غداری یا حب الوطنی کے سرٹیفکیٹس ہیں ان کو ہمیں سیریس لینا ہی نہیں چاہیے، بلکہ جو لگا رہا ہے اسی کو کویشچن کرنا چاہیے. ایسا سب صرف تعلیمی ادارے بند کرنے پر ہی آپ سمجھتے ہیں اکتفا ہو جائے گا یا کوئی مکمل لاک ڈاؤن کا ڈر ہے ابھی؟ جب تعلیمی ادارے آپ بند کرتے ہیں نا تو اس کی سینسٹیوٹی اتنی ہوتی ہے، اس سکولوں کو بند کرنے کا میسج اتنا لوگوں کو جاتا ہے، اسی سے نہ آگے لاک ڈاؤن کی نہ پھر راہ ہموار ہوتی ہے. لاسٹ ٹائم بھی آپ دیکھیں کہ پہلے تعلیمی ادارے بند ہوئے، اس کے بعد مارکیٹس کا ٹائم جو ہے نا وہ ریڈیوس کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف کچھ عرصے کے لیے چلے گئے، پھر ہم نے وہ لفٹ کیا اور وہ کیا. لیکن اب یہاں پہ جو کیسز بڑھنے کی شرح ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا یہ ہم جب لاسٹ ٹائم ملے تھے تو 3% تھی، مجھے یاد. بالکل 3%. اب ود ان ڈیز 4% ہو گئی ہے. اب اس کو ٹیکل کرنے کے لیے تو حکومت جو اقدامات کر رہی ہے کہ اب اس میں آپ نے بتایا کہ جی وزیر اعظم نے قومی رابطہ کمیٹی برائے کووڈ-19 کا اجلاس طلب کر لیا ہے، تو امید ہے کہ ہماری حکومت پہلے طرح کے بڑے سین فیصلے کرے گی، اور اس میں عام آدمی کی جو ہے ضرورت اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اور ساتھ یہ جو کووڈ ہے اب یہ تو نیشنل سیکورٹی کا ایشو بنتا جا رہا ہے، بالکل اس پہ بھی بہت اچھا کوئی فیصلہ لیا جائے گا. اسد رضا صاحب، کیا نیب اپنی کارکردگی سے اپنی شفافیت اور غیر جانبداری کا مظاہرہ کر پائی آج تک؟
नैब जब अपने फिगर्स पेश करता है तो वो अपने बिलियन रुपीस की प्ली बार्गेन की रिकवरी दिखाता है और कन्विक्शन भी दिखाता है। मोस्टली जो केसेस ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं वो ये पॉलिटिकल या ज़्यादा ये जिसमें सेलिब्रिटीज़ या इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, इनके केसेस होते हैं, तो इस वजह से। लेकिन नैब के बारे में जो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात है वो इसकी आर्बिट्रेरी पावर्स है कि किसी को पकड़ के इंक्वायरी के लेवल से उठा के उसको जेल में डाल दें, 90 रोज तक उसकी वो जमानत नहीं हो सकती। अब फर्द जुर्म जैसे एक मिसाल ले लें, फर्द जुर्म ऐद हो चुकी है जरदारी साहब पे भी, उसको उनको नहीं पकड़ा, ठीक है, और फर्द जुर्म ऐद हो चुकी है हमजा शहबाज पे, उनको पकड़ा हुआ है, ठीक है, जबकि दोनों केसेस दोनों जो है ना वो गलत है, ठीक है। उनको हमजा शहबाज को पकड़ना गलत है, अभी जब केस वो चलान हो रहा है, चलान की स्टेज पे, तो जब उनको कन्विक्शन होती है उस वक्त वो पकड़ के आप जेल भेज दें। लेकिन यहाँ पे तो ये होता है कि पहले से वो जो ही नैब किसी पे हाथ डालता है तो उसका मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि नैब के इदारे को खत्म करें। इनको तो 2008 से इनकी स्टेटमेंट्स इनको दिखानी चाहिए, जब इफ्तिखार चौधरी साहब नैब को पकड़ के ले आते थे कि ये हामिद सईद डालमी को पकड़े, ये राजा परवेज अशरफ को पकड़े, ये उसको क्या नाम है यूसुफ गिलानी को, अब सारे जो वो है लोग इक्वेट हो गए। लेकिन 12 साल में उनकी जो पॉलिटिकल साख है वो खत्म हो गई। एक जमाने में नैब को ये नून लीग और मीडिया ऐसा वो इदारा बना के पेश करता था कि जिस पे थोड़ा सा नैब ने उंगली उठा दी, ये भी नैब ज़दा है, इस हुकूमत में मिनिस्टर नैब ज़दा है। बिल्कुल तो उस वक्त नैब जो है उसको एक क्रेडिबल इदारा बना के फिर जब इनकी अपनी हुकूमत आई उस वक्त पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी नैब खत्म कर दें। उन्होंने कहा वाह अब तो हमारा वक्त आया है, उसमें भी खत्म नहीं किया। अब इनको तो सारी बातें याद आएंगी जब वो नैब के उस पर जाते हैं ना पेशी, और वो बुलाते हैं और फिर वापस भी नहीं आने देते, बिठा देते हैं। पार्स है ना, ये खुद खाकान अब्बासी साहब अंदर 6 महीने रह के आए हैं, तो अब इनकी टोन चेंज हुई है। लेकिन इमरान खान की हुकूमत इसको खत्म नहीं करेगी, क्योंकि वो भी इसी तरह यूज कर रही है जैसे नून लीग की हुकूमत यूज करती रही है। ये कुछ देर आप इंतजार करें, कुछ सालों के बाद पीटीआई के लोग कह रहे होंगे कि नैब के बारे में कॉमेडी चल रही है, उनका वो कुछ करेंगे ताकि वो अपनी बागन चिप। और ये भी हो सकता है कि इस चीज़ को भी फैमिली की जो पॉलिटिक्स है या नवाज शरीफ साहब उनकी हिमायत हासिल हो कि आप इस तरह का कोई जेस्टर दे लें कि गुड कॉप बैड कॉप दोनों साइड पर खेलते रहें, जहाँ से भी उनको आगे निकलने का रास्ता मिलता है वो निकल जाए। लेकिन ये बहुत मानी खेज बात है कि ये मरियम साहबा मिलने गई हैं, और मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि ये पहली दफ़ा ही मिली हैं। 1-2 दफ़ा पहले इनकी मुलाकात कोर्ट में हुई थी जब हमजा भी उसकी नैब की कस्टडी में था, ये भी नैब की कस्टडी में थी, तो कोई एक ऐसी हेयरिंग आ गई थी कि जिसमें दोनों कोर्ट में आ गए थे, तो वहाँ पे मिली थी। लेकिन ये अब पहली दफ़ा उधर चल के गई है, तो आगे आने वाले दिन वो देखें कि कोई ब्लॉक निकलता है या नहीं निकलता। अच्छा साहब, आप समझते हैं कि फरवास आशिक अवान साहब बेहतर तरीके से पार्टी का पैगाम या हुकूमत का पैगाम जो है, पंजाब हुकूमत का पैगाम जो है वो आवाम तक पहुँचा सकती हैं फैज़ल हसन चौहान की निस्बत? देखिए, हुकूमत का केस तो वो बहुत अच्छा लड़ती है। मसला पहले भी जब उनको फेडरल उसका वो बनाया गया स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, रेजिस्टेंस आ रही थी पीटीआई के सर्कल से कि भाई ये हमारा फेस नहीं है। सही कि वो पीपल्स पार्टी से इधर आई, पहले उनको डिफेंड करती रही, अब इधर आप उनको लाते, तो बेशक हुकूमत को बहुत अच्छा डिफेंड करती थी, लेकिन वो जो वर्कर था उनको बड़ी तकलीफ होती थी कि ये क्या है। लेकिन हुकूमत, अब पंजाब हुकूमत को भी वो बहुत अच्छा डिफेंड करेगी, हुकूमत के लेवल पे वो केस अपना ठीक वो करती है। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ के मुझे जो एक अच्छी ये चेंज है वो है सहाफ़ी हलकों के लिए। ठीक कि इन्होंने जब ये सेंटर में थी तो इन्होंने वो जो वेज बोर्ड को वो इम्प्लीमेंट कराने में बहुत वो रही, और ये जो ग्रास रूट लेवल का जो वर्कर है, सहाफ़ी है, उसका जाके ये मसाइल बहुत दिलचस्पी से हल कराती हैं। उसमें ये जो है मीडिया हाउसेस का ये जो फयाज हसन चौहान का बड़ा गैप था की पुरानी एक रिलेशनशिप है। फयाज हसन चौहान ना अटैक करने में एक्सपर्ट थे। असल इशू जो है वो काम नहीं प्रोजेक्ट कर रहे थे। शायद बुजदार हुकूमत ने कहा हो कि भी हमने 26-27 डिपार्टमेंट की पॉलिसीज लाए हैं
ये पहली दफा हुआ है। तो ये सिर्फ अटैक करते थे और सहाफी भी उनसे इसी तरह के उनको ट्रैप करते थे कि वो मरियम नवाज बिलावल और इनको वो रगड़ देते थे। बिल्कुल हुकूमत जो है ना वो इग्नोर हो रही है, अपने पॉजिटिव्स को उजागर नहीं कर पा रहे थे, दूसरों के नेगेटिव्स को पॉइंट आउट किया। ऐसा वजह से अपनी समझते से कश्मीर की हैसियत पर कोई असरात पड़ सकते हैं? कश्मीर की हैसियत तो वही वैसे डिस्प्यूटेड ही रहेगी और उसी तरह रहेगी जैसे पिछले 50-70 साल से चलती आ रही है। लेकिन जहाँ तक ये उन्होंने ये उसको अबूरी सूबाई हैसियत का ऐलान किया है, तो वो मैं वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने एक वादा सराकी अवाम से भी किया था कि उधर मैं सूबा बनाऊंगा, तो वो अब आपका वक्त भी आधी हुकूमत का बिल्कुल टाइम से खत्म हो चुका है। लास्ट कमेंट, अगर वेरी शॉर्ट कमेंट।